Hi students, this is our second lecture of Science and Technology Part 1. Chapter 1, Gravitation. Students, in the last video we have studied about the gravitational. In today's video we are going to study about the force and motion. Okay, now we have seen that the force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object. Okay, now can you recall? Here we are going to recall some of the questions. Okay, the very first, only one question is given here. What are Newton's laws of motion? Now answer of this question. Students, we know that there are Newton's three laws of motion. Out of that, the very first law is Newton's first law of motion. What it is? An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. Now see in Marathi, जर आपण एका ऑब्जेक्टवरती म्हणजे जर एखादा ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रेस्ट पोझिशनमध्ये असेल किंवा तो कंटिन्यू स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन म्हणजे कंटिन्युअसली तो मोशनमध्ये असेल, एका स्ट्रेट लाईनमध्ये मोशनमध्ये असेल, तर तो त्याच पोझिशनमध्ये राहील की जोपर्यंत त्याच्यावरती अनलेस अन एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड म्हणजे जोपर्यंत त्याच्यावरती एक अनबॅलन्स्ड फोर्स म्हणजेच कोणत्याही एकाच डिरेक्शनकडून फोर्स त्याच्यावरती अप्लाय होणार नाही तोपर्यंत तो ऑब्जेक्ट रेस्टमध्ये असेल तर रेस्टमध्येच राहील और युनिफॉर्म मोशनमध्ये असेल तर तो त्याच युनिफॉर्म मोशनमध्ये स्ट्रेट लाईनमध्ये मोशनमध्येच राहील. ओके, unless an external unbalanced force acts on it. This is the Newton's first law of motion. Then what is the Newton's second law of motion? The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. Okay, and the third law is every action force has an equal and opposite reaction which acts simultaneously. म्हणजे जर एखादी ॲक्शन फोर्समुळे एखादी ॲक्शन घडली तर त्याच्यासाठी नेहमी अपोजिट रिॲक्शन always happens. Okay, so these are the three Newton's laws of motion. Okay, the next point, circular motion and centripetal force. Try this. There is given an activity. Let us study. Tie a stone to one end of a string. Take the other end in your hand and rotate the string so that the stone moves along a circle as shown in the figure. Here you can see a girl taken a string and tied a stone with one of the end of the string and she is rotating that string in circular motion. Okay, are you applying any force? Means suppose you are doing this activity, then are you applying any force on the stone? Yes. In which direction is this force is acting? Okay, towards the center. This force is acting towards the center. How will you stop this force from acting? Now answer is given here. What will be the effect on the stone? Now see what are the answers of these different questions given. As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us. म्हणजे जोपर्यंत आपल्या हातामध्ये ही स्ट्रिंग आहे आणि कंटिन्युअसली आपण सर्क्युलर मोशन मध्ये रोटेट करत आहोत तोपर्यंत काय असणार आहे, वी आर पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स अस. ओके, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल and are applying a force towards it. The force stops acting if we release the string. आता हा फोर्स कधीपर्यंत असणार आहे, एक्झिस्ट असणार आहे जोपर्यंत आपण त्या स्ट्रिंग म्हणजे ती स्ट्रिंग आपल्या हातामध्ये आहे आणि कंटिन्युअसली आपण रोटेट करेपर्यंत तो फोर्स तिथे अप्लाय होत राहणार आहे टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, द फोर्स स्टॉप्स ऍक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग. जर आपण ती स्ट्रिंग सोडून दिली तर फोर्स अप्लाय होणं बंद होईल. ओके, म्हणजे फोर्स विल स्टॉप. In this case, the stone will fly off along a straight line, which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at that instant of time. Okay, आता पहा इथे
we are continuously rotating the string. Okay, tied this string get tied with a stone. Okay, now as soon as we what happens release this stone. म्हणजे जेव्हा आपण रोटेट करतोय ना स्ट्रिंग, तेव्हा अचानक म्हणजे एका इन्स्टन्सला आपण जर हा स्टोन काय केला रिलीज केला किंवा स्ट्रिंग ही रिलीज केली म्हणजे सोडून दिली हातामधून, तर काय होईल ह्या सर्क्युलर मोशनमध्ये थोडे चेंजेस येतील. म्हणजेच काय होईल की ज्या मुवमेंटला आपण ही स्ट्रिंग काय करून दिली रिलीज केलेली आहे, ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन दिस स्टोन विल फ्लाय ऑफ टेंजेन्शियल. ओके, म्हणजे जो सर्क्युलर पाथ होता त्याला टेंजेन्शियली तो स्टोन काय होईल बाहेर जाऊन तो पडेल, फ्लाय ऑफ होईल. ओके, त्या स्ट्रिंग बरोबर. यू मे रिकॉल दॅट वी हॅव परफॉर्म्ड अ सिमिलर ॲक्टिव्हिटी. सेम अशाच पद्धतीची एक ॲक्टिव्हिटी 5 रुपीज कॉईनची तुम्ही लास्ट इयर स्टडी केलेली होती. 5 रुपी कॉईन केप्ट ऑन अ रोटेटिंग सर्क्युलर डिस्क फ्लाइज ऑफ द डिस्क अलॉंग द टँजंट टू द डिस्क. म्हणजे पहा, जर एखाद्या सर्क्युलर रोटेटिंग डिस्कवरती 5 रुपीज कॉईन आपण पुटअप केली ठेवलेली असेल तर काय होईल टेंजेन्शियली इट विल फ्लाय ऑफ अवे. ओके, फ्रॉम दॅट डिस्क. Thus a force act on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called the centripetal force. So students, what you have studied from this, what is a centripetal force? Centripetal force is force acts on any object moving along a circle. म्हणजे कोणताही फोर्स की जो ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होतो आणि तो सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे अँड इट इज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. आणि त्याचं डिरेक्शन कुठे आहे तर सेंटर ऑफ सर्कलकडे आहे. दिस इज नथिंग बट द सेंट्रिपिटल फोर्स. अँड दिस सेंट्रिपिटल मीन्स सेंटर सिकिंग. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंट्रिपिटल? that is means center seeking towards the center. That is the object tries to go towards the center of the circle because of this force. Okay, so this is meant by the centripetal. Now you know that moon, which is natural satellite of the earth, goes round it in a definite orbit. The direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes during this motion. Do you think some force is constantly acting on the moon? म्हणजे पहा, आता मून हा एक नॅचरल सॅटेलाइट आहे आपल्या अर्थचा. ओके, आणि तो गोज अराउंड इट इन अ डेफिनाइट ऑर्बिट. ओके, म्हणजे जेव्हा मून हा रोटेट होत असतो आपल्या अर्थच्या अराउंड तेव्हा तो कसा रोटेट होतो एका डेफिनाइट ऑर्बिटमध्ये. ओके, आणि द डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस मून ॲज वेल ॲज इट्स स्पीड कॉन्स्टंटली चेंजेस. पहा, आता सर्क्युलर मोशनमध्ये रोटेट होत आहे, ऑर्बिट करत आहे अर्थला हा मून. नॅचरल सॅटेलाइट आहे आणि मग त्याचं डिरेक्शन आहे आणि त्याची स्पीड ही कंटिन्युअसली एव्हरी पॉइंटला काय होत असते चेंज होत असते ह्या सर्क्युलर मोशनमध्ये. डू यू थिंक सेम फोर्स इज कॉन्स्टंटली ॲक्टिंग ऑन द मून? असाच फोर्स जो आहे कॉन्स्टंटली मूनवरती सुद्धा ॲक्ट होतोय. व्हॉट मस्ट बी द डिरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? हाऊ would its motion have been if no such force acted on it? Do the other planets in the solar system revolve around the sun? Yes. In a similar fashion? Yes. Answer of this all yes. Answer is given here also. Is similar force acting on them? Yes. What must be its direction? Now from all the above activity means from the above activity एक्झाम्पल अँड क्वेश्चन्स, म्हणजे हे सगळे आता आपण ॲक्टिव्हिटी पाहिलेली आहे, एक्झाम्पल आपण पाहिलेलं आहे मूनचं. ओके, आणि हे सगळे क्वेश्चन्स आपण रीड केलेले आहेत आता. तर यावरून काय क्लिअर आहे? दॅट इज दॅट फॉर द मून टू गो अराउंड द अर्थ देअर मस्ट बी अ फोर्स विच इज एक्झर्टेड ऑन द मून अँड दिस फोर्स मस्ट बी एक्झर्टेड बाय द अर्थ विच अट्रॅक्ट्स द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ. पहा, जसं अर्थ अट्रॅक्ट करते मूनला सेम त्याच पद्धतीने काय होतं सन सुद्धा काय करतोय प्लॅनेट्सला अट्रॅक्ट करतोय इन्क्लुडिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, म्हणजे अर्थला सुद्धा अर्थ आणि अदर प्लॅनेट्स आहेत ऑल दे आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द सन. ओके, दॅट इज ऑल्सो द सेंटर सिकिंग फोर्स, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, सो स्टुडंट्स, डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स? Okay, learn this definition of centripetal force and thank you.